مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج کی اسلام کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ تب صحیح نہیں ہیں، تو مسئلے تو ہر ریلیجن میں ہی موجود ہیں. ٹھیک، کنفیوشنزم میں بھی عورتوں کو پریس کیا جاتا ہے، جینزم میں بھی. نیچرل کانٹراڈکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو اوور کم کرنا، سوچ اٹ سیلف ایک ایبسٹریکٹ ہے. آپ اس سے زیادہ بہتر ورکنگ ماڈل سامنے لا کے رکھیں. یعنی اب آپ مجھے اپنا رشتہ دکھیں اپنی بیگم کے ساتھ اور پھر ہم آئسولیشن میں کوشچن پوچھیں. اسلام کی اسٹرینتھ اس بات میں رہی ہے پچھلے 1400 سال میں کہ یہ بڑا پاورفل آئیڈیالوجی ہے. پاورفل سے مراد یہ انفورس اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کراتی ہے. نظام نہیں چل سکا اور گر گیا. تو ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی ورسز فری آئیڈیالوجی، فریڈم ول آلویز ون. کیونکہ انسان جیسے آپ نے بتایا نا کہ میں نے بتایا شاہ جی میوٹ پہ ہیں آپ. ہیلو بھائی، کیسے ہیں؟ جی بھائی بالکل ٹھیک سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میرے دو سوال تھے آپ سے. پہلا سوال پیش کروں گا کہ آج تک انسانیت جہاں تک پہنچی ہے، جو بھی ہماری مورل ویلیوز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک مطلب اینشنٹ میتھولوجی سے ریلیٹڈ شروع کی ہوں گی. یہ کنفیوشیس ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا جو سب سے پہلے آئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج کی اسلام کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ تب صحیح نہیں ہیں، تو مسئلے تو ہر ریلیجن میں ہی موجود ہیں. ٹھیک، کنفیوشنزم میں بھی عورتوں کو پریس کیا جاتا ہے، جینزم میں بھی مطلب سیلف ڈیفینڈنگ ہے، اور باقی بھی مطلب ہماری جو ذہنیت ہے اس پہ پورا نہیں اترتے. تو ہم کیا یہ نٹ پکنگ نہیں کر رہے؟ تو اگر ہم نٹ پکنگ ہی کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اسلام کی بھی اچھی اچھی چیزیں اٹھا لیں اور آج کل کی مورالٹی میں اس کو شامل کر کے باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. کون سی اسلام کی ایسی چیز ہے جو اچھی ہے اور اس کو اگر کوئی انکار کرتا؟ کافی چیزیں ہیں. مثلا چغلی کرنا ہو گیا، یا جیسے ہپوکریسی ہے اس کو اسلام نے بالکل ایسے منع کیا. تو کون سا ایسا معاشرہ جو کہتا ہے کہ کون سا ایسا معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ چغلی کرنا اچھی بات ہے، منافقت کرنا اچھی بات ہے؟ کون سا ایسا معاشرہ ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. تو سوال یہی ہے کہ یہ جو بھی معاشرہ یہ نہیں کہتا وہ ایکچولی تو ایک اینشنٹ میتھولوجی پہ ہی چل رہا ہے نا. آپ کی ساری اینشنٹ مورالٹی جو میتھولوجی کے آج آپ میں اوپر ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی ریلیجن سے ہی ریلیٹڈ. اوکے آگے آپ کا جی ریلیجن، اس کی کوئی بات نہیں ہے کہ اچھا پہلی بات تو یہ کہ ریلیجن ہے تو بڑی ویگ ٹرم ہے. کون سے ریلیجن ہے؟ اور اگر ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں جہاں سے بھی آئی ہیں، اس کے اوپر پوری یوال نوح ہراری کی پوری تھیسس اس کے اوپر بلٹ ہے کہ میتھولوجیز کے اوپر، متس کے اوپر ہم نے ہر چیز کھڑی کی ہے. I'm okay with that. ہمیں پتہ ہے کہ انسان 100% ریشنل نہیں ہے، ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے ہماری. آرٹ کو جاننا اور فلسفی کے سوالات پوچھنا وغیرہ وغیرہ، نیچرل کانٹراڈکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو اوور کم کرنا، سوچ اٹ سیلف ایک ایبسٹریکٹ ہے. اوکے تو ہمیں اس بات کا پتہ. پرابلم تو یہ ہے کہ جو موریلٹی ہمیں دیکھیں، جو ریلیجن، لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ اسلام ان آئسولیشن. اسلام اپنی ٹوٹیلٹی میں کلیم کرتا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو بائی ڈیفینیشن ہم نٹ پک کرنے کے قابل نہ ہوں. یعنی ہمیں قرآن میں سے ایک بھی غلط چیز ایسی نہیں ملنی چاہیے، یا ہمیں اسلام کی اخلاقیات میں سے ایک بھی چیز غلط نہیں ملنی چاہیے جو آج کل کی دنیا کے حساب سے غلط ہو. تو جب ہم نٹ پک کرتے ہیں تو اسلام کا مقدمہ ان اٹس ٹوٹیلٹی کہ میں ٹوٹیلٹی میں ہی بہتر ہوں. اگر میں آپ کو کہہ دوں، یہ دعویٰ کر دوں کہ میں ایز اے شخصیت ایک پرفیکٹ شخصیت ہوں، کلٹ لیڈرز یہی کرتے ہیں، میں ایک پرفیکٹ شخصیت ہوں، میری زندگی سے سیکھو، جو کام میں کرتا ہوں، چاہے جیسے میں اپنا باتھ روم میں جاتا ہوں یا جیسے میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ. اب آپ میری کوئی غلطی پکڑ لیں تو بائی ڈیفینیشن میری اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی ایسی صفات میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایسی صفت نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ یہ مقدمہ کھڑا کر سکیں کہ یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا ایک بھی چیز، تو میرا جو دعویٰ ہے ٹوٹیلٹی میں کہ میں پرفیکٹ ہوں، وہ دعویٰ بھڑم کر کے گر جاتا ہے.
That's the problem. Now apply the same logic on Islam. जब हमें लौंडी बाजी, बीवी के हकूक ना होना, बीवी को मारना और कॉर्पोरल पनिशमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमने देख लिया है कि इखलाकी तौर पे ये चीजें इनको अब सही नहीं कहा जा सकता, जिसकी वजह से लोग उससे दूर मुतनफिर होते हैं, लोग दूर जाते हैं और लोग उससे बेहतर सिस्टम लाके खड़ा कर देते हैं. अच्छा चले, ये तो सब्जेक्टिव होगी ना बात कि मैं आप मेरे से कहें नहीं यार हारिस, मैं अगर आप कहें यार हारिस तुमने जिस तरह अपनी बीवी से बात किया वो गलत है, मैं कहूंगा नहीं ये सब्जेक्टिव बात है. लेकिन आप उससे उसको गलत साबित करने का एक तरीका ये भी है कि आप उससे ज्यादा बेहतर वर्किंग मॉडल सामने ला के रखें. यानी अब आप मुझे अपना रिश्ता दिखाएं अपनी बेगम के साथ के, और फिर हम आइसोलेशन में क्वेश्चन पूछें आपकी बेगम आपसे ज्यादा खुश है या मेरी बेगम मुझसे ज्यादा खुश है, तो वो क्वेश्चनर रखा जाए तो वो जी उसमें आपका स्कोर ज्यादा आ गया, आपकी बेगम आपसे ज्यादा खुश है क्योंकि आप उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. मैं और तरह से करता हूं लेकिन मेरा दावा है कि मैं परफेक्ट हूं, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा. नाउ दैट अप्लाई द सेम थिंग ऑन वेस्टर्न मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी. जो लोगों की जो खुशनुदी है, जो लोग जहां पे ज्यादा खुश हैं, जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेहतर है, वो वेस्ट में है. लोग मानते नहीं है, कीड़े निकालते हैं वेस्ट में, ओ जी नंगी औरतें जी, वो प्रूफ इज इन द पुडिंग. कोई आज तक ऐसा मुआशरा नहीं हमने देखा कि लोग टिकटें कटा के इस्लामी मुल्कों के अंदर जाके रह रहे हो. लोग जाते वेस्ट में ही हैं. यूएई की एग्जांपल देते, दुबई में बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपकी नो इनकम, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बड़ी अट्रैक्टिव चीजें. गोरे बड़े जाते हैं लेकिन फिर वापस चले जाते हैं वेस्ट में. लेकिन जो लोग वहां पे रहते भी हैं, दुबई की एग्जांपल भी आप देख लें तो दुबई कोई इस्लामिक सोसाइटी तो नहीं रही, वो तो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं. उन्होंने प्री मैरिटल सेक्स को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया. तो ये सारी और होमोसेक्सुअलिटी भी इज इन द वर्क. तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो रही हैं. तो इससे प्रूफ इज इन द पुडिंग कि जो इस्लामिक मोरालिटी है, जो उसका क्लेम है कि हम टोटलिटी में परफेक्ट है, वो खराब. यहां पे हिंदू आप लोगों से नंबर ले जाते हैं. हिंदू इसलिए नंबर ले जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हम तो इस बुक को नहीं मानते, हम मनुस्मृति की ये भाड़ में जाए, हम इस वाली बात को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम निकाल देते हैं. क्योंकि उनका क्लेम ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म, सनातन धर्म इन इट्स टोटलिटी इज परफेक्ट. उसके और नुकसानात भी हैं कि फिर अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर हम आपकी इसकी क्यों माने, उसके और नुकसानात भी हैं. इस्लाम की स्ट्रेंथ इस बात में रही है पिछले 1400 साल में कि ये बड़ा पावरफुल आइडियोलॉजी है. पावरफुल से मुराद ये इन्फोर्स अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से कराती है, और जब वो कराती रही तब तक तो काम चलता रहा. लेकिन जब उसमें नेट पिकिंग, थैंक्स टू फ्री, ये जो फ्रीडम है ना, फ्री वर्ल्ड जिसे कहा जाता, ये कीड़ा बहुत बुरा. जो सोवियत यूनियन के जो फॉल के जो राइजेस, जो कॉजेज है ना, जो पोस्ट गोर्बाचोव, उसको अगर आप देखें ना तो आपको पता चलेगा कि गोर्बाचोव ने, क्योंकि कम्युनिज्म भी एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी थी, फ्रॉम लेनिन अप ऑल द वे अप टू थ्रू स्टालिन एंड ऑल द वे अप टू गोर्बाचोव, कि जी ये एक परफेक्ट यूटोपिया, दिस इज द क्लासिकल वे टू लिव. कंट्रोल्ड इकोनॉमी से वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ वो फिर जाना शुरू हुआ. कंट्रोल्ड इकोनॉमी ये थी कि सारी हमने इकोनॉमी जो है स्टेट के अंडर होगी, प्राइवेट एंटरप्राइज कोई नहीं होगी, और सारे रिसोर्सेज डाल देंगे. उसकी वजह से क्या हुआ, लीकेज बड़ी होती थी, और जिसकी वजह से प्रूफ इज इन द पुडिंग. उनकी जो जीडीपी थी वो ग्रो ही नहीं कर रही थी. वेस्ट की अमेरिका की कहां से कहां पहुंच गई, उनकी ऊपर ग्रो ही नहीं कर रही थी. तो उसके नतीजे में गोर्बाचोव ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है कि चलो जी थोड़ी सी मिक्स्ड इकोनॉमी लाते हैं, कि आधी जो है ना प्राइवेट पार्टनरशिप होगी स्टेट के साथ, लेकिन मशीनरी जो होगी वो उसके पास ही रहेगी. लेकिन वो निजाम नहीं चल सका और गिर गया. तो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी वर्सेस फ्री आइडियोलॉजी, फ्रीडम विल ऑलवेज विन. क्योंकि इंसान, जैसे आपने बताया ना कि मैंने बताया भी शुरू में कि एब्स्ट्रैक्ट है, इसको जितना फलने फूलने का मौका दिया जाएगा उतनी आगे जाएगी. चलें, आई थिंक वी नीड टू रैप दिस अप. आई होप आपको इसका जवाब मिल गया हो. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.